नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। ग्रंथालय ज्ञानाचे माहेरघर आहे असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी। जांदापूर येथे राजश्री शहा यांच्या हस्ते ग्रंथालयाचे उद्घाटन। दुचाकी चोरांच्या टोळीला पोलिसांनी पकडले। 44 वाहने जप्त, 5 चोरांसह आणखी 3 जणांना अटक। CCI उद्योग त्वरित सुरू करावा, वक्ते साधना कमिटीचे विद्यार्थी युवा गर्जनामध्ये स्पष्ट। जिल्ह्यातील युवकांनी पोलीस नोकऱ्या मिळवाव्यात असे बाबत म्हणणारे SP। मोफत रजिस्ट्रेशन प्रशिक्षणाचा लाभ घ्या असे आवाहन। आजच्या सविस्तर बातम्या। पुस्तक वाचनाची सवय असलेले आयुष्यामध्ये उच्च पदावर पोहोचतात आणि ग्रंथालय ज्ञानाचे माहेरघर आहे असे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले। बुधवारी आदिलाबाद रूरल मंदर जंदापूर गावामध्ये नव्याने उभारलेल्या ग्रंथालयाचे कलेक्टरांनी उद्घाटन केले। स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या युवकांना आणि विद्यार्थ्यांना ग्रंथालय खूप उपयुक्त ठरतील असेही सांगितले। पुस्तक वाचनामुळे व्यक्तिमत्व विकासासोबतच समाजामध्ये सकारात्मक बदल घडतात असेही म्हणण्यात आले। शिक्षण हे प्रत्येकाचे जीवन घडवणारे शक्तिशाली साधन आहे। युवकांनी आपले ध्येय साध्य करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी सहकार्य करेल असे सांगण्यात आले। जिल्हा केंद्रातील सेंटर लायब्ररीच्या धर्तीवर लवकरच इतर भागातही पब्लिक रीडिंग रूम उभारणार येत असल्याचेही म्हणाले। गावाच्या विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा देण्यावर विशेष लक्ष देत असल्याचे कलेक्टर सांगितले। जंदापूर गावातील रस्त्याची समस्या R&B अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून लवकरच सोडवू आणि गावासाठी नवीन अंगणवाडी इमारत मंजूर करण्याचे जाहीर केले। దాని సందర్భంగా మనం త్వరలోనే ఈ కార్యక్రమం కూడా చేసుకొని మళ్ళీ ఈరోజు ఒక పబ్లిక్ మీటింగ్ గ్రంథాలయం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। సో ఊరస్తులకి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। గ్రంథాలయం ఎందుకు అంటే పబ్లిక్ రీడింగ్ ఎందుకు ఉండాలి అంటే సేవలు చెప్పారు, అందరూ చెప్పారు, ఈ సర్పంచ్ గారు కూడా। అయితే నేను ఇదే గత 2.5 years 3 years లో ఇటువంటి చాలా పబ్లిక్ రీడింగ్ కూడా ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా నర్సయ్య గారు నేను కలిసి మళ్ళీ నార్నూర్లో చాలా అద్భుతంగా మళ్ళీ అక్కడ లైబ్రరీ కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। మొన్ననే మాకు అక్కడ నుంచి మళ్ళీ మెసేజ్ రావడం జరిగింది, సార్ మాకు టైం కొంచెం ఎక్కువ కావాలి అంటే గతంలో ప్లేస్ లేకుంటే ఇప్పుడు ఆ ప్లేస్ వచ్చిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మాకు ఏం మెసేజ్ వస్తున్నాయంటే మీరు మార్నింగ్ కొంచెం అర్లీగా స్టార్ట్ చేయండి, నైట్ కొంత లేట్గా పెంచండి। మళ్ళీ అప్పుడు మళ్ళీ సెక్రటరీ గారు కోరడం జరిగింది, సేవలు కూడా కోరడం జరిగింది। సో నాకు తెలిసిన టైమింగ్స్ కూడా మళ్ళీ నైట్ 9 వరకు 10 వరకు ఇది కూడా స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది। సో అంటే ఇట్లా ఒక మనం మంచి ఒక వేదిక ఇస్తే ఆటోమేటిక్గా జనాలు అందులో ఆసక్తి కూడా వస్తాయి। మనం తప్పకుండా ఒక మంచి వేదిక ఇవ్వాలి। ఇట్లా ఒక బిల్డింగ్ లేవు, బుక్స్ లేవు, న్యూస్ పేపర్స్ లేవు అంటే ఆబ్వియస్గా యూత్ కానీ ఎవరైతే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఇవ్వడం మనం తయారీ చేయాలి, లేదు యూత్ ఏమైనా చదవడం కోసం ఆసక్తి రావాలి, లేదు చిన్న పిల్లలే మరి ఏమైనా స్టోరీ బుక్స్ చదవాలి అంటే వారికి ఇబ్బంది అవుతుంది। మరి వారు టైం పాస్ ఎట్లా చేయాలి? ఇందాక నర్సయ్య చెప్పినట్టు వారు టైం పాస్ చేయడానికి ఎక్కడెక్కడ తిరుగుతారు, లేదు మొబైల్ చూస్తారు, టీవీ చూస్తారు, ఇంకా రకరకాల డిస్ట్రాక్షన్స్ గురి అవుతారు। సో ఇట్లా ఒక గ్రంథాలయం ఉంది అనుకోండి, గ్రంథాలయం చేసిన తర్వాత మనం అందరం కలిసి కూడా అంటే ఒక కమిటీ దయచేసి ఏర్పాట్లు చేసి అది రిటైర్డ్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో కావచ్చు, లేదు యూత్ आध्वर्యంలో కావచ్చు, అంటే మళ్ళీ అక్కడ ఉంది మనం మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు ఎంత టైం అయినా అది ఓపెన్ చేసుకుంటూ। संयुक्त आदिलाबाद जिल्हा आणि महाराष्ट्राच्या परिसरामध्ये सलग दुचाकी चोऱ्या करणाऱ्या आंतरराज्य टोळीला अटक केल्याचे जिल्हा SP अखिल महाजन म्हणाले। बुधवारी स्थानिक पोलीस मुख्यालयाच्या सभागृहामध्ये झालेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी प्रकरणाचा तपशील सांगितला। इच्छोडा पोलीस स्टेशन हद्दीमध्ये होणाऱ्या दुचाकी चोरांच्या तक्रारीवरून पोलिसांनी विशेष लक्ष दिले। CCTV कॅमेरे, तांत्रिक पुरावे आणि विश्वसनीय माहितीच्या आधारे तपासही केला। तांत्रिक पुराव्याद्वारे आरोपींना ओळखून ताब्यात घेऊन चौकशी केली। चौकशीमध्ये आरोपींनी गेल्या काही काळापासून आणखी काही जणांसोबत टोळी बनवून बेकायदेशीर पैसे कमवण्याच्या उद्देशाने इच्छोडा, आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद या जिल्ह्यांसोबतच महाराष्ट्राच्या परिसरामध्ये सुमारे 44 दुचाकी चोरल्याचे सांगितले। चोरलेल्या वाहनांचे नंबर प्लेट बदलून इतरांना विकल्याचे चौकशीतही उघड झाले। आरोपीच्या माहितीवरून पोलिसांनी 44 दुचाकी जप्त केले। 5 चोरांसोबत चोरलेल्या गाड्या खरेदी करणाऱ्या 3 जणांना अटक करून आणखी 23 जणांवर गुन्हे दाखल केल्याचे सांगण्यात आले। ఎన్ని ఉన్నాయి ఆదిలాబాద్లో ఎన్ని ఉన్నాయి?
इतना टेऊ तो 5th నాడు ఒక దొంగతనం అయింది, ఒక 2 వీలర్. దానికి 6th నాడు మనకి ఎఫ్ఐఆర్ అయింది. దానిలో మనం చించోలి వాళ్ళ ఇద్దరు పట్టుకోవడం జరిగింది. మరంపల్లి అనిల్, షేక్ షాబీర్, వీళ్ళిద్దరు చించోలి విలేజ్ ఇచ్చోడా మండల్. వీళ్ళకి కొంచెం ఇంకా డీప్ గా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తే, కొంచెం ఇంటర్వ్యూ చేస్తే లోకల్ సిసిఎస్ మరియు లోకల్ ఎస్హెచ్ఓ ఇచ్చోడా అండ్ లోకల్ కానిస్టేబుల్ కొన్ని పెద్ద దానిలో వీళ్ళు దాదాపు 44 వెహికల్స్ దొంగతనం మన జిల్లాలో చేశారు. కొన్ని 14 మన జిల్లాలో చేశారు. మిగిలిన వెహికల్స్ వీళ్ళు మహారాష్ట్రలో 17 వెహికల్స్ వీళ్ళు దొంగతనం చేశారు, ఒప్పుకున్నారు. నిర్మల్లో 6 వెహికల్స్ దొంగతనం చేశారు, ఒప్పుకున్నారు. హైదరాబాద్ లో 1, ఆసిఫాబాద్ లో 1, నిజామాబాద్ లో 1, జగిత్యాలలో ఒక, ఆంధ్రాలో కూడా దొంగతనం చేశారు. ఇట్లయినా 44 వెహికల్స్ వీళ్ళు దొంగతనం చేశారు. దీనిలో 44 లో దాదాపు 10 వరకు ఆల్రెడీ ఎఫ్ఐఆర్ అయినాయి. మిగిలిన ఇప్పుడు మహారాష్ట్ర పోలీస్ వాళ్ళకి, లోకల్ వాళ్ళకి చెప్పి అండ్ నిజామాబాద్, నిర్మల్ వాళ్ళకి చెప్పి కూడా ఇంకా ఏమేమి కేసులో వాళ్ళు ఎఫ్ఐఆర్ చేయలేదు అది కూడా ఎఫ్ఐఆర్ చేపిస్తున్నాం. ఈ ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఎవరెవరు కొన్నారు వాళ్ళు కూడా రిమాండ్ అవుతారు. దాదాపు 20 మంది వాళ్ళు కూడా లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేశాము. ఇప్పుడు 5 వీళ్ళ పట్టుకోవడం జరిగింది, 3 రిసీవర్స్ కూడా పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ 3 కాకుండా ఇంకా 17-18 మెంబర్స్ ఇంకా ఉన్నారు రిసీవర్స్. వాళ్ళకి కూడా త్వరగా పట్టుకొని వాళ్ళకు కూడా రిమాండ్ పంపడం జరుగుతుంది. అందరితో మనవి ఏంటి అంటే ఎప్పుడైనా మీరు ఈ వెహికల్ థెఫ్ట్ కూడా మనం సీసీటీవీ వల్ల పట్టుకున్నాము. అందువల్ల ప్రతి ప్రెస్ మీట్ లో ప్రెస్ మిత్రులు కూడా అదే చెప్తాము, మీరు కూడా అదే కొంచెం హైలైట్ చేయండి. దట్ సీసీటీవీ కెమెరాస్ ప్రతి ఒక్కరు పెట్టించాలి, ప్రతి ఇంట్లో పెట్టించాలి. ఆ కొంచెం ఎట్లా పెట్టించాలి అంటే ఆ రోడ్ వైపు ఉండాలి. అందరు ఏం చేస్తారంటే రోడ్ లోపల, ఇంటి లోపల పెడతారు. ఆ రోడ్ బయట ఉంటే ఏమైనా దొంగతనం మనం డిటెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ కేసులో కూడా అదే జరిగింది. అదే రోడ్ లో ఉన్న కెమెరా, ఇంటిలో పెట్టిన కెమెరాస్ అక్కడ నుంచి మనకి డిటెక్ట్ అయింది. దీని తర్వాత ఎవరైనా కొన్ని వెహికల్స్ హీరో హోండాది ఎట్లా ఉంటాయంటే కీ పెడితే, లేకపోతే టీవీఎస్ది ఏమైనా కీ నడుస్తుంది. ఎప్పుడైనా మీ వెహికల్ లో కీ లాక్ ఎప్పుడైనా మంచిగా ఉండాలి, ఆ లాక్ చేసి పెట్టాలి. చాలా సార్లు దొంగతనం మన నిర్లక్ష్యం వల్ల జరుగుతాయి. ప్రతి ఒక్కరు ఈ లాక్ చేసి బయట పోవాలి, ఎక్కడైనా లైట్ ఉంటే అక్కడ పెట్టాలి, ఇంటి లోపల పెట్టాలి. మనం ఎట్లయినా దొంగతనం ఆపగలుగుతాం. కాకుండా కొన్న వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్, మనవి, హెచ్చరిక ఏంటి అంటే కొన్నప్పుడు మీరు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ చూసి కొనాలి. ఈ ప్రతి వెహికల్లో దొంగ వెహికల్స్ కొనుక్కున్నారు. అన్ని కొన్న వాళ్ళు కేశవపట్నం, ఈ చోడా, గుండాల, సిరిచల్మ, సిరికొండ వాళ్ళు ఉన్నారు. చాలా మంది ఈ వెహికల్స్ వీళ్ళు టీక్ స్మగ్లింగ్ లేకపోతే ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ కి వాడుతున్నారు. అది కూడా మనం దృష్టిలో పెట్టుకున్నాం. అది కూడా ఇప్పుడు ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ డీప్ గా చేస్తాము. సో ప్రతి ఒక్కరు ఎవరెవరు కొన్నారు దొంగ వెహికల్ వాళ్ళు కూడా జైలుపోతారు. అందువల్ల ఎవరైనా రిసీవర్ ఉన్నారు మనం వాళ్ళు కూడా కేసులో పెడుతున్నాం. సో అందువల్ల రిసీవర్ ఎవరైనా ఉన్నారు దయచేసి మీరు బండి కొన్నప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా కొనాలి. 5000లో ఒక బండి దొరుకుతుంది అంటే మీరు కూడా కొంచెం ఆలోచించాలి. ఆ దొంగ వెహికల్ ఉండొచ్చు, ఎవరు కొనుక్కోకూడదు. ప్రతి ఒక్కరితో अదే मंदी. 44 बाईक्स रिकवर अయింది. आदिलाबाद शहरातील CCI उद्योग त्वरित सुरू करावा अशी मागणी उस्मानिया विद्यापीठचे प्राध्यापक कासिम, अनेक विद्यार्थी संघटनाचे राज्य नेते, माजी मंत्री जोगुरामन्ना आणि साधना कमिटीचे संयोजक मल्लेश यांनी केली. CCI साधना कमिटीच्या वतीने बुधवारी शहरामध्ये झालेल्या विद्यार्थी युवा पोगर्जना कार्यक्रमाला ते हजर होते. उद्योग सुरू करणाऱ्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील युवक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने आले होते. येणारा काळ पूर्णपणे युवकाचा आहे असे कासिम म्हणाले. देशामध्ये 15 ते 35 वयोगटातील युवकांची लोकसंख्या सुमारे 80 कोटी असून देशाच्या प्रगतीत त्यांचीच महत्त्वाची भूमिका आहे असेही सांगण्यात आले. शिक्षणानुसार नोकऱ्या मिळणे कठीण झालेली आहे. नोकरी भरती परीक्षा देखील योग्य प्रकारे होत नसल्याची खंत व्यक्त केली. युवकांनी आपल्या हक्कांबाबत जागरूक घेऊन भविष्यामध्ये घडवावे असे सुचवले. तेलंगणा भागातील बंद पडलेले उद्योग सुरू करून स्थानिक युवकांना रोजगार देणे हे ध्येय ठेवून लढत असल्याचे माजी मंत्री जोगुरामन्ना म्हणाले. CCI साधना कमिटीच्या वतीने झालेल्या तीव्र आंदोलनामुळेच पूर्वी जीव आले होते. CCI पुन्हा सुरू झाल्यास स्थानिक युवकांना सुमारे 6000 नोकऱ्या मिळतील आणि त्यापैकी 80% जास्त नोकऱ्या जिल्ह्यातील लोकांनाच मिळतील असे संयोजक मल्लेश म्हणाले. ఈ రోజు అంతర్జాతీయ యువ దినోత్సవం సందర్భంగా ఈ రోజు మీరు అందరూ అనుకుంటే ఆదిలాబాద్ లో సిమెంట్ పరిశ్రమను ఆదిలాబాద్ చెందిన ద్వారా సాధించుకుంటామా, సాధ్యమా కాదా మీరు ఒకసారి చెప్పాలని చెప్పి మీ అందరూ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, అయితే కాశీం గారు చెప్పినట్టు అట్లనే ఆదిలాబాద్ లో కూడా సిమెంట్ పరిశ్రమ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ కూడా మూతపడ్డది. ఈ రెండుటి రామన్న గారు ఈ మంత్రులు మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని నొప్పియండి, ఆ పేపర్ మిల్ కాగానే కూడా తెరిపించమని
అని చెప్తే విద్యార్థి నాయకులు చెప్తున్నాం. ఆ రోజు ప్రైవేట్ యాజమాన్యం కాబట్టి మేము అనేక మీటింగ్లు పెట్టి తిరుపూర్ పేపర్ మిల్లి మూతపడ్డదాన్ని కూడా తెరిపించింది కూడా ఆనాడు ప్రభుత్వం అని చెప్తున్నాం. అమిత్ షా గారు ఇక్కడ సభ పెట్టారట. ఆ సభలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఏమన్నాడు, ఈ సిసిఐని మేము అధికారంలోకి వస్తే ఇక్కడ మా ఎంపీని గెలిపిస్తే ఈ సిసిఐని మేము ఓపెన్ చేస్తామని 2018లో చెప్పాడు. 2018 అంటే ఇప్పటికీ 8 ఏళ్లు గడిచింది. వాళ్ళు 2 సార్లు అధికారంలోకి వచ్చారు. హోం మంత్రి అమిత్ షా గారికి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా, అయ్యా ఇక్కడ మీ ఎంపీ గెలిచారు, మీ ఎమ్మెల్యే గెలిచారు. ఇక్కడ ఉన్న ఎంపీ గారు ఎమ్మెల్యే గారు మీరిద్దరు అమిత్ షా గారి దగ్గరికి వెళ్లి ఈ పరిశ్రమను ఓపెన్ చేయడానికి ఏం కావాలి? డబ్బు కావాలి. ఎంత డబ్బు అడుగుతున్నారు? రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 250 కోట్లట, కేంద్ర ప్రభుత్వం 250 కోట్లట, ఇంకొక 1500 కోట్లు బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకుంటారట. ఈ మొత్తం కలిపితే 2000 కోట్లట. 2000 కోట్ల డబ్బు మీ దగ్గర లేదా? ఇవాళ తెలంగాణ ప్రభుత్వం దగ్గర, కేంద్ర ప్రభుత్వం దగ్గర 2000 కోట్ల డబ్బు లేదా? ఒక్క సంవత్సర కాలంలో మోడీ గారు విదేశీ పర్యటన చేస్తే ఖర్చు ఎంతనో తెలుసా? 270 కోట్లకు పైగా. ఆయన జస్ట్ ఈ దేశం నుంచి మరో దేశం అమెరికా వెళ్ళడానికి, జర్మనీ వెళ్ళడానికి, జపాన్ వెళ్ళడానికి సంవత్సరంలో ఆయన చేసిన ఖర్చు 270 కోట్లు. మోడీ గారు ఈ ఒక్క సంవత్సరం విదేశాలకు వెళ్లకుండా భారతదేశంలోనే ఉండి ప్రజల కోసం పనిచేస్తే ఆ 270 కోట్లు ఇదో మా ఆదిలాబాద్ లో పరిశ్రమకిస్తే ఇదో ఇక్కడ కూర్చున్న మా पिल्लांदरिकी उद्योगाలు వస్తాయి. जिल्ह्यामध्ये शेतकऱ्यांना खंताचा तुटवडा भासू नये म्हणून पक्के उपाय करत असल्याचे जिल्हाधिकारी राजश्री शहा म्हणाले. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर बुधवारी गुडतनूर मंडळ केंद्रातील प्राथमिक कृषी सहकारी संघाच्या आवारातील युरिया गोदाम आणि युरिया बुकिंग प्रक्रियेची त्यांनी अचानक तपासणी केली. यावेळी गोदामातील उपलब्ध युरिया साठा, स्टॉक रजिस्टर आणि वितरण तपशील कलेक्टरांनी स्वतः तपासले. नंतर सरकारने आणलेल्या युरिया बुकिंग ऑपरेशनद्वारे या ॲपद्वारे शेतकऱ्यांची नोंदणी, बुकिंग पद्धत, वितरण प्रक्रिया क्षेत्रस्तरावर पाहून अधिकाऱ्यांना अनेक सूचनाही दिल्या. बुकिंग प्रक्रियेमध्ये शेतकऱ्यांना कोणतीही तांत्रिक अडचणी असल्यास ती त्वरित सोडवावी आणि ॲप प्रभावीपणे चालवावे यासाठी सतत लक्ष ठेवावे असे आदेश दिले. जिल्हाभरामध्ये शेतकऱ्यांच्या गरजेनुसार पुरेसा खताचा साठा उपलब्ध असल्याने घाबरण्याची गरज नाही असे कलेक्टरांनी स्पष्टही केले. सरकार राबवत असलेल्या डिजिटल बुकिंग पद्धतीमुळे खतांचं वितरण पूर्ण पारदर्शकपणे होत आहे. त्यामुळे काळा बाजार, ऐभत साठवण आणि ऐभत विक्रीला पूर्ण आळा बसेल असेही सांगण्यात आले. खते MRP दरानेच विकावी, जास्त दराने विकणे, ऐभत साठवण किंवा दुसरीकडे वळवण्याचे कृत्ये करण्यावर कडक कारवाई करू असा इशारा कलेक्टरांनी दिला. किराणा असोसिएशनचे पैसे आम्ही घोळ केले असा चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष दिनेश माटोलिया यांनी केलेला आरोप खोटा आहे असे किराणा असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष भंडारी वामन म्हणाले. आदिलाबाद शहरातील प्रेस क्लबमध्ये त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. पैसे घोळ केले असल्याचे पुरावे असल्यास दाखवावे अशी मागणी त्यांनी केली. आमच्याकडे असोसिएशनच्या या हिशेबाचे पूर्ण पुरावे आहे. खोटे आरोप केल्यास कायदेशीर कारवाई करू असा इशाराही दिला. అదే దానికి చెల్లించకుంటే అవలాలకు ఇవ్వకుంటే ఎస్పీ కంప్లైంట్ చేస్తా అని చెప్పి మీడియా మాట్లాడారు. ఇప్పుడు దానికి ఇంకేమని చెప్పమంటారు? మెంబర్స్ అయితే కాదు మామ, మీరు మెంబర్స్ కదా డబ్బులు ఇచ్చేది లేదు కదా మా మీద. ఈరోజు నేను బండారి వామన్ మాజీ కిరాణా అధ్యక్షుడిని, మరి అనిల్ చింతావార్ ఆర్గనైజ్ సెక్రటరీ. మా ఇద్దరిపైన ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షుడు అనుకుంటున్న దినేష్ మాటోలియా గారు అసత్య ప్రచారాలు చేసి మాపై దేనిపోని నిందలేశారు. మరి మేము ఎప్పుడు కూడా మీ దగ్గర ఏమైనా ఆధారాలు ఉంటే తీసుకొని రండి. మరి మేము ఏ ఒక్క వ్యక్తికి కూడా ఒక్క రూపాయి ఇచ్చేది లేము. మా ఉన్న దగ్గర ఫండ్ని వాళ్ళు పంచమంటున్నారు, కానీ ఆ ఫండ్ అనేది మా అసోసియేషన్కి సంబంధించింది, అసోసియేషన్ వాళ్ళు నిర్ణయిస్తారు. కానీ ఇంతవరకు మా మీద ఏదైతే అసత్య ప్రభావం చేస్తుందో మీ దగ్గర ఏమైనా ఆధారాలు ఉంటే మాకు పంపించండి. మేము కూడా మీకు ఒక టైం ఇస్తాం.
మా దగ్గర రండి. ఆదివారం నాడు 7 నుంచి 9 వరకు మేము అక్కడ ఉంటాం. మీరు మా దగ్గర రండి. మీకు ఏమైనా ఇవి ఉంటే మాకు చెప్పండి. మేము మీకు మా మొత్తం లెక్కలు చూపెడతాం. కిరాణా స్టేషన్లకు మరి మా దగ్గర ఏమున్నా అని మొత్తం లెక్కలు చూపిస్తాం. మరి మా మీద అసత్య అపరాలు ఇంతవరకు చేయొద్దు. మరి ఇంకో ఏదైనా అసత్య అపరాలు ఇంతకు ముందు చేస్తే మీ మీద చట్టరీత ఆర్డర్ తీసుకున్నాం. మరి ఇంకా కూడా మీ మీద వేరే లీగల్ ఆర్డర్ తీసుకుంటామని మీకు సభాముఖంగా చెప్తున్నాను. మరి ఇంకో విషయం, ఈరోజు కూడా నేనేదో ప్లాట్ అమ్ముకున్నా, ఇంత కొన్నావు ఇంత అమ్ముకున్నావు అసత్య ప్రచారం నువ్వు పోస్ట్ పెట్టావు. మరి దానికి ఇది ఏమైనా సంబంధించిన మీద ఏమైనా పత్రాలు ఉంటే, రిజిస్ట్రేషన్ కాగితాలు ఉంటే మాకు సమర్పించండి. నేను ఎక్కడ ప్లాట్ కొన్నా, ఎవరికి అమ్మినా, ఎక్కడ కొన్నా అవన్నీ మాకు సమర్పించండి. దానికి మేము సమాధానం చెప్తాం. కానీ నేను ఎక్కడ కూడా ఏ ప్లాట్ కొనలే, ఏ అమ్మలేదు. అసత్య ప్రచారం చేయొద్దు మా మీద. ఇటువంటి ప్రచారం చేసుకుని మానుకోవాలి. మా దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయని లేని పుణ్యాన్ని చేస్తున్నారు. మేము గోల్మాల్ చేశామని చెప్తున్నాడు. ఏం గోల్మాల్ చేశాం? సంఘం అసోసియేషన్ ఉంది. అసోసియేషన్లో ఏ లెక్క డబ్బులు ఏ లెక్కలు కావాలంటే ఎప్పుడంటే అప్పుడు రెడీ చేస్తాను. మా దగ్గర ఏమున్నాయి? మా అసోసియేషన్లు ఉన్నాయి. దానికి అసోసియేషన్ లెక్కలు ఇస్తాం. ఏవైతే మా మీద 60 లక్షల రూపాయలు ఆరోపణ చేస్తున్నారు అది అసత్యం. అది వాళ్ళ దగ్గర ఏ ఆధారాలు వెళ్ళాలి, ఆధారం ఉంటే మాకు సంపాదించి మరి మేము ఏదైతే మా దగ్గర ఏందో ఆ డబ్బుతోటి మేము సోషల్ వర్క్ చేస్తున్నాము. మా సేవాన్ని నడిపిస్తున్నాము. ఇంకా ఎన్నో సోషల్ వర్క్ చేస్తున్నాము. ఇంతవరకు చేశాము, ఇంకా కూడా చేస్తాం. మరి దాన్ని కూడా లెక్కలు అనేది మా అసోసియేషన్ చూసుకుంటుంది. మా అసోసియేషన్ సభ్యులకు మేము ఎప్పుడన్నా రెడీ ఉన్నాం. శవాయిని తెచ్చిన నుంచి ఆ శవాయిని నేనే మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. డ్రైవరు, డీజిల్ ఎవరు కాల్ చేసినా నేను వారికి సర్వీస్ ఇస్తుంటాను. ఆ సర్వీస్కి సంబంధించిన డబ్బులు మీరు ఎవరీ మంత్ నాకు ఇస్తుంటారు. దీంట్లో ఈ అవగతలకు నా అధికారం లేదని నేను తెలియజేస్తున్నాను. శవాయిని మెయింటెనెన్స్, డీజిల్ ప్లస్ ఎవ్రీ 6 months రిపేరింగ్, సర్వీసింగ్, కలరింగ్లకు ఈ అసోసియేషన్ వాళ్ళే ఆ డబ్బులు ఇస్తున్నారు. కాబట్టి నేను దాన్ని 20 ఏళ్ళ నుంచి నిర్విఘ్నంగా దాన్ని సాగనంపుకున్నాము. ఇది నాకు ఇచ్చిన వారు सेवाभाग्यंगा నేను భావిస్తున్నాను. दलितांचे हक्क आणि समस्यांच्या निराकरणासाठी आपला परीक्षेचा प्रयत्न करू असे काँग्रेस एससी सेलचे राज्य उपाध्यक्ष शेखर म्हणाले. आदिलाबाद शहरात त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. राज्य अध्यक्ष आमदार सत्यनारायण यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या व्यापक स्तरावरील बैठक यशस्वी करणाऱ्या प्रत्येकाचे त्यांनी आभार मानले. एजन्सी भागातील दलितांच्या समस्या सरकारच्या निदर्शनास आणल्या असून त्यांच्या निराकरणासाठी योग्य उपाययोजना करू असेही ते म्हणाले. ఆదిలాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో కని విని ఎరగని రీతిలో జరిగిన కాంగ్రెస్ ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ మీటింగ్కు విచ్చేసిన గౌరవ చైర్మన్ ఎమ్మెల్యే గారు కోంపల్లి సత్యనారాయణ సార్ మరియు మా నేషనల్ కోఆర్డినేటర్ సిద్ధార్థ్ గారు, అలాగే ఎమ్మెల్యే వెడమబొజ్జు గారు, అలాగే హరీషన్న డిసిసి అధ్యక్షులు, వీరి సహకారం గాంధీ శ్రీనివాస్ రెడ్డి సార్ కూడా లేకపోయినా ఆయన అక్కడి నుండి మాకు సలహాలు సూచనలు ఇచ్చిండ్రు. వీరికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు. మరియు ఈ ఏదైతే ఉంది కార్యక్రమం అంత పెద్ద ర్యాలీ జరగడానికి మోటార్ సైకిల్ కార్లతో భారీ ర్యాలీ జరిగినాం. ఆ ర్యాలీకి సహకరించిన గౌరవనీయులు అఖిల్ మహాజన్ ఎస్పీ గారు, ఐపీఎస్ మరియు డిఎస్పీ జీవన్ రెడ్డి సార్ మరియు సిఐ సునీల్ సార్ మరియు టూటన్ సి నాగరాజ్ సార్ గారు పోలీస్ బందోబస్తు ఇచ్చి మా ర్యాలీ మా మీటింగ్కి పూర్తి సహకరించిన పోలీస్ సిబ్బందికి మరియు మా తోటి కాంగ్రెస్ శ్రేణులు, ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ నాయకులు మరియు కాంగ్రెస్ జిల్లా కమిటీ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చేతులు జోడించి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాం. ఓన్లీ కవంపల్లి సత్యనారాయణ సార్ మీద అభిమానంతో రేవంత్ రెడ్డి గారికి అత్యంత సన్నిహితుడైన మా చైర్మన్ గారి మీద ఆశలతోని చాలా జనాలు విపరీతంగా వచ్చి సార్కి చాలా వినతి పత్రాలు ఇచ్చిండ్రు. వివిధ దళిత సంఘాలు వచ్చి రిక్వెస్ట్ కూడా పెట్టుకున్నాయి. ఇంత పెద్ద ర్యాలీ చూసి చాలామంది మరి ఇందులో భాగంగానే భవిష్యత్తులో కూడా మా నేషనల్ చైర్మన్ని కూడా పిలిపిస్తున్నాం. మరి డిప్యూటీ సీఎం కూడా వస్తారు. అప్పుడు కూడా ఎంతకంటే భారీ ఎత్తున చేస్తాం. కాబట్టి ఆదిలాబాద్ ప్రజలు, ఎస్సీ డిపార్ట్మెంట్ నాయకులు మరియు జిల్లా కమిటీ డిసిసి అధ్యక్షుడు హరీషన్న గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంకోసారి భారీ ఎత్తున మీటింగ్ పెడుతున్నాం. కాబట్టి
దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని అందరూ కూడా ఇప్పుడు సహకరించినప్పుడు కూడా సహకరించాలని చేతులు జోడించి ప్రతి ఒక్కరికి జై భీమ్, ధన్యవాదాలు. పాత్రికేయ మిత్రులకు మరియు నా తోటి ఈ సమావేశానికి విస్తృత సమావేశానికి అన్ని విధాలుగా అండదండలుగా ఉన్న మా టిపిసిసి ఎస్సీ విభాగం రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు దుర్గం శేఖరన్న గారికి ప్రత్యేకమైన జైభీములు తెలుపుతూ ఈ కార్యక్రమానికి మండల అధ్యక్షులు మరియు జిల్లా కార్యవర్గం కృషితోటి జనాలను తీసుకురావడం, మండల అధ్యక్షులు వాళ్ళ సొంత ఖర్చులతోటి వెహికల్ పెట్టి మరీ జనాలను తీసుకురావడం అలా చేయడం వల్లనే ఎంతో సక్సెస్ఫుల్ గా అవడం తోటి చాలా హర్షం వ్యక్తం చేశారు కవంపల్లి సత్యనారాయణ గారు. అదే విధంగా ఇలా డిసిసి అధ్యక్షులు గారి సహకారం మరియు ఇక్కడ మన నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ కంది శ్రీనివాస రెడ్డి గారి ఇక్కడ లేకున్నప్పటికీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ టీం తోటి అన్ని సహకారాలు అందించడం ద్వారా మరియు ఈ 2 నియోజకవర్గాలు మన బొజ్జు పటేల్ గారు కూడా అప్పుడప్పుడే అప్డేట్ చేస్తూ మాకు జనాలను విషయంలో కూడా అన్ని విధాలుగా మాకు సహకారాలు అందించడం వల్లనే ఈ మీటింగ్ విజయవంతం చేయగలిగినాం. అలా కొన్ని సమస్యలు కవంపల్లి సత్యనారాయణ దృష్టికి తీసుకెళ్లడం తోటి నాకు మార్నింగ్ ఫోన్ చేసి చెప్పడం జరిగింది. ఆ సమస్యలు ఏదైతే వారు మనకు తెలపడం జరిగిందో ఆ కొన్ని ఏజెన్సీ ప్రాంత సమస్యల మీద కూడా నెక్స్ట్ ఎప్పుడైనా ఆ సమస్యలను ఆ కమిటీ ఏదైతే కమిటీ ఉందో ఏజెన్సీ కమిటీ ఏదైతే పోరాటం చేస్తుందో ఆ కమిటీ తీసుకురండి, ఏదైతే ఆ సమస్య ఉందో సీఎం దృష్టికి తీసుకెళ్దామని ఇవాళ మార్నింగ్ వారు నాకు ఫోన్ చేసి తెలపడం జరిగింది. ఆ సమస్య పరిష్కారానికి కూడా కవంపల్లి సత్యనారాయణ గారు కృషి చేస్తానని ఇవాళ పొద్దున వాళ్ళు ఫోన్ ద్వారా తెలపడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ అశేష జనవాయి వచ్చి ఈ సభను విజయవంతం చేసినందుకు ప్రజలకు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు, జిల్లా కమిటీ సభ్యులందరికీ प्रत्येकమైన ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ అందరికీ जय भीम తెలుపుతున్నాను. तलामडगु मंडळ केंद्रातील रेल्वे स्टेशनवर मूलभूत सुविधा नाही. प्रवाशांसाठी बसण्याची व्यवस्था केलेल्या सिमेंटच्या खुर्च्या तुटलेल्या आहे. किमान स्टेशन परिसरामध्ये प्रवाशांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय नसल्याने प्रवाशांना त्रास होत आहे. अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन प्रवाशांसाठी किमान सुविधा द्यावा अशी मागणी मंडळातील लोकांनी करत आहे. तेलंगणा राज्य सरकारने पोलीस विभाग, SPF, तुरुंग विभाग इत्यादी विभागांमध्ये एकूण 7,434 पदे भरण्यास हिरवा कंदील दिलेला आहे. या सुवर्ण संधीचा जिल्ह्यातील युवकांनी लाभ घ्यावा यासाठी कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्हा पोलीस विभागाच्या वतीने मोफत रेसिडेन्स कोचिंग घेणार असल्याचे जिल्हा SP नितिका पंत म्हणाल्या. अनुभवी प्राध्यापक आणि फिजिकल ट्रेसरसोबत मोफत रजिस्ट्रेशन कोचिंग देऊ. गरीब, ग्रामीण, आदिवासी, दुर्गम भागातील युवक युवतींनी या संधीचा लाभ घ्यावा असे SP म्हणाले. पोलीस नोकरीत रस असलेल्या उमेदवारांनी आपल्या जवळच्या पोलीस स्टेशनमध्ये नाव नोंदवावे. 15 ऑगस्टला प्रवेश परीक्षा घेऊ. यामध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना मोफत कोचिंग देऊ. मेहनत करून तेलंगणा पोलीस विभागामध्ये नोकरी मिळवून आयुष्यामध्ये उच्च स्थानी पोहोचवावे असे आवाहन SP यांनी केले. ఉంటారు క్లాసెస్ మరియు తయారీ అక్కడ చేస్తారు. 15 ఆగస్టు నాడు ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ పెడతాము. ఆ పరీక్ష ఫలితం ఆధారంగా విద్యార్థుల ఎంపిక జరుగుతుంది. సిద్ధం కావడానికి ఆసక్తి ఉన్న యువత, ఇంటర్ తరగతి పాస్ ఉన్న యువత సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళండి. పోలీస్ స్టేషన్ వెళ్ళిన తర్వాత మార్క్ షీట్ చూపించు మీ పేరు మరియు నంబర్ ఇవ్వండి. పరీక్షలో రాణించడానికి మరియు ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం ఇది ఒక పెద్ద అవకాశం. అందరికీ ఆల్ द बेस्ट. कोमरम भीम आसिफाबाद जिल्हा जयनूर मंडळ केंद्रामध्ये विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले. मंडळातील पोचलोदी KGBB आश्रम बालिका शाळेचा वॉचमन आज सभ्य भाषेमध्ये बोलत असल्याचा आरोप विद्यार्थिनींनी केला. आपल्यावर खोटे आरोप करत असल्याचे इंटर फर्स्ट इयर आणि सेकंड इयर विद्यार्थ्यांनी वर्गावर बहिष्कार टाकला. शाळेसमोर रस्त्यावर ठिय्या दिला. वॉचमनला त्वरित निलंबित करावे अशी मागणी त्यांनी केली.
विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनामुळे तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन समस्या सोडवावी अशी मागणी विद्यार्थिनींनी केली. ఇంకా ఫోన్ ఉన్నది అంటున్నారు. ఇంకా ఫోన్ లేకున్నా కానీ మాకు సండే అట్ట 5 అయిపోయిన తర్వాత మాకెవరో బాయ్స్ కలవడానికి వస్తున్నారట సార్. ఇట్లా కూడా అంటున్నారట, మేము అట్లా చేస్తామట ఇట్లా చేస్తామట అన్ని అంటున్నారు సార్. మాకు అబార్షన్స్ అయినాయట, మేము కొద్దిగా ఉన్నామట. మాకైతే అసలు ఆంటీ అయితే ప్రతి దేనికి కూడా మాకే అంటూ ఉంటుంది. అందరూ బాగా గలీజ్ తింటున్నారు. ఆంటీ తింటారు. कोमरंभीम आसिफाबाद जिल्हा रेबेना मंडळातील गोलेटी सब सेंटरची परिस्थिती दयनीय झालेली आहे. गरोदर आणि प्रसूती झालेल्या महिलांसाठी बांधलेली इमारत आता भटक्या कुत्र्यांचे आश्रयस्थान बनलेले आहे. मागील सरकारच्या काळामध्ये रेकुलगुडा येथे गरोदर प्रसूती झालेले महिला, शुगर, बीपी रुग्ण आणि लसीकरणासाठी ही इमारत उभारली होती. पण योग्य देखभाल नसल्याने ती मोडकळीला आलेली आहे. इमारतीच्या आजूबाजूला पूर्णपणे स्वच्छताही नाही. पावसाचे पाणी स्लॅबवर साठून झाले. उगवलेली झाडे आहे, खोल्यांमध्ये गळतही आहे. तर खिडक्या आणि दारे पूर्णपणे खराब झाल्याने उपचार खोल्या कुत्र्यांचे निवासस्थान बनलेले आहे. रुग्णांसाठी बांधलेले सबसेंटर असे मोकळीला जाण्यावर स्थानिकांनी संताप व्यक्त केला. संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्वरित लक्ष देऊन इमारतीची पूर्ण दुरुस्ती करून सुविधा द्याव्या अशी मागणी त्यांनी केली. కొంతమంది ఇట్లా వస్తారు కంచెలలో. पुन्हा केसीआर सीएम व्हावे या घोषणेनुसार कोमरंभीम आसिफाबाद जिल्हा BRS कार्यकर्ते जाडी तिरुपती आणि दुर्गम शंकर यांनी पादयात्रा सुरू केली. वांकेडी मंडळ केंद्रापासून तर्रावली शेतापर्यंत जाणाऱ्या या पादयात्रेला स्थानिक आमदार कोवा लक्ष्मी यांनी हिरवा झेंडा दाखवून सुरुवात केली. रेबेना मंडळ केंद्रातील पोहोचलेल्या या पादयात्रांचे स्थानिक BRS कार्यकर्त्यांनी जंगी स्वागत करून शाल देऊन सत्कार केला. जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केसीआर, जय कोलक्ष्मी, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, केसीआर का नायकत्व, केसीआर का नायकत्व, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना, केसीआर का नायकत्व, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना. జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. వాంకిడి మండలం నుండి దుర్గం శంకర్ అలాగే జాడి తిరుపతి ఇద్దరు కేసీఆర్ అభిమానులు. ఈ రోజు కేసీఆర్ గారు మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కావాలని, ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పథంలో నడిపించాలని వీరిద్దరూ ఆకాంక్షించి ఈ రోజు
కోవలక్ష్మి మేడం గారు జెండా ఊపి వీళ్ళిద్దరి పాదయాత్రకు ప్రారంభించారు. వీళ్ళిద్దరి పాదయాత్ర ఈ రోజు వారికి మేము ఒకటే కోరుకుంటా ఉన్నాం, తెలంగాణ ప్రజానీకానికి ఇంత అభిమానం ఎందుకు వచ్చిందంటే గతంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ ఇప్పుడున్న బీఆర్ఎస్ 10 సంవత్సరాలు సుభిక్షంగా ఉన్న రాష్ట్రాన్ని నేడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఎలాంటి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారో గమనించి ఇలాంటి ఇప్పుడు దుర్గం శంకర్ గాని అలాగే జాడి తిప్పది గాని चैतन्यवंतमై ముందుకొచ్చి ప్రజలను మేల్కొల్పే దిశగా ఈ రోజు बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी. ग्रंथालय ज्ञानाचे माहेरघर आहे असे म्हणणारे जिल्हाधिकारी. जांदापूर येथे राजश्री शहा यांच्या हस्ते ग्रंथालयाचे उद्घाटन. दुचाकी चोरांच्या टोळीला पोलिसांनी पकडले. 44 वाहने जप्त, 5 चोरांसह आणखी 3 जणांना अटक. सीसीआय उद्योग त्वरित सुरू करावा, वक्ते साधना कमिटीचे विद्यार्थी युवा पो गर्जनामध्ये स्पष्ट. जिल्ह्यातील युवकांनी पोलीस नोकऱ्या मिळवाव्यात असे बाबत म्हणणारे एसपी. मोफत रजिस्ट्रेशन प्रशिक्षणाचा लाभ घ्या असे आवाहन. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.